In friction, basically we discuss about what are the laws of friction, either laws of static friction or dynamic friction. Okay. Then the another is different definition or concept of friction. What is angle of friction? What is the relation between coefficient of friction and angle of friction? Then what is the angle of repose? Okay, and then relation between your angle of friction and angle of repose. Okay, that we already discussed. Okay, then let's discuss about what are the different problem or basic problem based on your friction basically. Okay, so as we discussed, the coefficient of friction is constant that depend on the both material. Okay, so if the pair of material or the different meeting surface of the material get changes, its coefficient of friction also get changed. Okay, so basically if you rub the two wooden block on each other, so they create the value of coefficient of friction. But if we rub again one block of wood and another glass, okay, then there will be different type of coefficient of friction is generated. Similarly, if we rub with two metal, then if we change the metal with the wood, then wood with the glass. So as per the material, your coefficient of friction gets varied. Okay, and as we discussed, it's not depend on how much area we are going to rub it. Okay, it's only depend on the roughness or smoothness of the meeting surface. Okay, so here it is, the coefficient of friction with the different angle. So let's take an example. Okay, so here the example is a pull of 50 Newton. Okay, here a pull force so a pull force of 50 Newton is inclined at 30 degrees. Okay, a pull force of 30 degrees to the horizontal is necessary to move wooden block on the horizontal table. Just a minute. The problem. Okay. So the problem is given as a pull of 50 Newton is inclined at 30 degrees to the horizontal. It is necessary to move a wooden block on the horizontal table if the coefficient of friction is 0.20. Find the weight of the wooden block. Okay, so sometimes the diagram is given, and sometimes we have to create the diagram. So here, just crystallize the problem. The first one, just identify which type of force is given. Force is pull type. The magnitude of force is 50 Newton. Okay, so the 50 Newton pull type force is inclined at 30 degree to the horizontal. म्हणजे तो 30 डिग्रीला इन्क्लाइन झालेला आहे हॉरिझॉन्टल सोबत आणि तो काय करतोय फोर्स अप्लाय करून इट इज नेसेसरी टू मूव द वुडन ब्लॉक टू द हॉरिझॉन्टल टेबल. एक वुडन ब्लॉक आहे म्हणजे इथे हा एक वुडन ब्लॉक आहे, हा एक टेबलवर ठेवलेला आहे बघा, हे हॉरिझॉन्टल टेबल आहे हा. ओके, त्यावरती हा एक वुडन ब्लॉक ठेवलेला आहे, त्यावरती मी एक हॉरिझॉन्टल सोबत म्हणजे या हॉरिझॉन्टल सोबत 30 डिग्रीला इन्क्लाइन असलेला एक फोर्स अप्लाय केला. ओके, तो फोर्स इन्क्लाइंड आहे 30 डिग्री. ओके, 30 डिग्रीला इन्क्लाइंड फॅन आहे. ओके, मग हा 30 डिग्री इन्क्लाइंड फोर्स असलेला तो काय करतोय, हा जो वुडन ब्लॉक आहे, हा वुडन ब्लॉक तो एका हॉरिझॉन्टल डायरेक्शनने मूव्ह करतोय. आता ज्यावेळेस तो हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन म्हणजे कुठल्या डायरेक्शनला मूव्ह करतोय, जिथे मी एरो दाखवलेलं त्या डायरेक्शनला. आता हा जर ब्लॉक या डायरेक्शनला मूव्ह करतोय
तर त्याचा कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन किंवा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कुठे डेव्हलप होईल, त्याच्या अपोजिट डायरेक्शनला. ओके, सो इफ यू हॅव टू कन्स्ट्रक्ट द डायग्राम, देन वी हॅव this rectangular block, suppose, which is resting on this horizontal platform. Then we apply a force which is 30-degree inclined to the horizontal. Okay, so due to that, your block is sliding towards the right side. So when the block is sliding towards the right side, when the block is sliding towards the right side, your force of friction is developed opposite to that. Okay, so this is your force of friction F. The similar diagram is given here. I just explaining that one. Then weight of the block, it is itself acting downward direction. आता मी हा जो सेंटर पासून का ड्रॉ करतोय, कारण हा जो उडन ब्लॉक आहे त्याचा सेंट्रॉइड इथे, की इथनं सर्व त्याचं वेट हे ऍक्ट होतं, म्हणून डाऊनवर्ड डायरेक्शनला डब्ल्यू गेला आणि त्याची रिॲक्शन जी असेल नॉर्मल रिॲक्शन ती अपोजिट टू डब्ल्यू, सो दॅट दिस बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. ओके, सो सिमिलर टू दिस वन. आता तर आपण सांगितलं की हा जो 50 न्यूटनचा फोर्स तो काय झालेला आहे, हॉरिझॉन्टलला 30 डिग्रीला इन्क्लाइंड आहे. ओके, अगेन आपण काय करतो की मेकॅनिक्स मध्ये इन्क्लाइंड असलेल्या फोर्सेसचं कॅल्क्युलेशन होत नाही, सो दॅट वी रिझॉल्व दिस फोर्स इन टू कॅटेगरी. ते दोन कॅटेगरीमध्ये इथे रिझॉल्व केला. त्यातला फर्स्ट वन एक्स ऍक्सिस सोबत झाला 50 cos of 30 आणि y ऍक्सिस सोबत झाला 50 sin of 30. ओके, so due to direction this will move toward the right side, this will towards the positive y axis. ओके, ही एक डायग्राम कन्स्ट्रक्ट केली. आता आपला म्यूचा फॉर्म्युला काय होता, म्यू इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय आर. So from that we can say that F is equal to mu r. हे लक्षात राहू द्यायचं नेहमी, F म्हणजे काय असतो, mu into r. Okay, so given you have P is equal to, given that 50 Newton, then coefficient of friction mu is given as 0.20. Keep in mind the coefficient of friction value lies between 0 to 1 only. 0 to 1 मध्येच असते ती, त्यापेक्षा जास्त जात नाही. ओके, 0 म्हणजे कमी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कमी फ्रिक्शन, 1 म्हणजे मॅक्सिमम फ्रिक्शन. ओके, so we have to calculate the value of W. ह्या ब्लॉकचं वेट काय असेल ते कॅल्क्युलेट करायचं आहे. ओके, सो लेट्स सी दी प्रोसिजर. ओके, आता आपण काय केलं, हा जो ब्लॉक होता, ओके, डायग्राम आपण परत ड्रॉ करायचं होतं. So this is block, then here is your x component of P, here is y component of P, then W, then F. आता इथेच तुमचे दोन कॉम्पोनंट असतील. झाला 50 cos of 30, then 50 sin of 30. इथेच वरती जाताना R असेल, हा झाला तुमचा F आणि झाला W, जो कॅल्क्युलेट करायचा. ओके, so we are just resolving the forces. First one horizontally and second one vertically. So if we resolve the forces in vertical direction, okay, so resolving forces vertically,
हे जर बघितलं असेल आपलं पहिल्या चॅप्टरवरती सर्व पेज टेक सर्व आपण फोर्सेस रिझॉल्व करतोय. सो रिझॉल्विंग व्हर्टिकली समेशन एफ वाय इज इक्वल टू ऑल व्हर्टिकल जाणारे फोर्सेस पॉझिटिव्ह असेल, डाऊनवर्ड जाणारे फोर्सेस निगेटिव्ह असतील. सो अपवर्ड काय काय जातोय, एक आहे आर आणि तिथेच तुमचा जो काही इन्फ्लुएंट फोर्स होता 50चा तो रिझॉल्व केला, त्याचा साइन कॉम्पोनंट तो पण पॉझिटिव्ह मध्ये जाईल म्हणून 50 साइन ऑफ 30. ओके. आणि परत दुसरा डब्ल्यू एस जो मायनस मध्ये असेल डाऊनवर्ड डायरेक्शन जातो म्हणून मायनस डब्ल्यू. बाय कंडिशन ऑफ इक्विलिब्रियम समेशन एफ वाय मस्ट बी 0. Summation of y must be 0. Okay. So equating with the 0. Equating with the 0. Okay. So equating with the 0. So 0 is equal to 0 is equal to r value is unknown. So r then plus 50 sin of 30. 50 sin of 30 which value is 25. So 25 minus w. So from that we can consider as w plus r is equal to 25. So consider it as equation number 1. Okay. So next is we have the relation that here it is given as mu is equal to काय तुमचा f divided by r. काय mu is equal to f by r. इथे यांच्या ऐवजी r आहे आपला r. आता यात तुम्हाला f ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची. सो if we resolve the forces in horizontal summation fx is equal to एकदा समेशन एफ वाय घेतलं त्यावर एक इक्वेशन तयार झालं. समेशन एफ एक्स समेशन एफ जर घेतलं तर हा जो 50 कॉस ऑफ 30 चा कॉम्पोनंट तो पॉझिटिव्ह कडे जातोय म्हणून पॉझिटिव्ह 50 कॉस ऑफ 30 आणि एफ येतो निगेटिव्ह कडे जातो म्हणून मायनस एफ. फॉर कंडिशन ऑफ इक्विलिब्रियम समेशन एफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0. सो 0 इज इक्वल टू 50 cos of 30 किती येते तो 43.30 न्यूटन मायनस एफ. सो एफ इज इक्वल टू 43.30 न्यूटन. एफ ची व्हॅल्यू भेटली. ओके. एफ ची व्हॅल्यू इथे कॅल्क्युलेट झाली. ओके. आता एफ भेटला. सो इथे हे रिलेशन आपल्याला दिलेलं आहे काय mu is equal to f divided by n. यामध्ये mu ची व्हॅल्यू तुम्हाला दिलेली 0.20 is equal to f ची व्हॅल्यू आपण आता इथे कॅल्क्युलेट केली 43.30 डिवाइड बाय r. त्यावरनं मी इथे r ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली. ओके. सो युअर r will be just a minute. R will be 216.5. ओके. R ची व्हॅल्यू भेटली. ओके. ती R ची व्हॅल्यू आपण ची इक्वेशन नंबर 1 कॅल्क्युलेट केलेलं होतं. इक्वेशन नंबर 1 दॅट इज W minus R is equal to 25. इथे R ची व्हॅल्यू पुट केली त्यावरनं मी W ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केली. सो W is equal to R minus W इथे
R minus W is equal to 25. So Rची व्हॅल्यू 216.5 minus W is equal to 25. So W is equal to 216.5 plus 25. So W is equal to 241.5 न्यूटन. म्हणजेच या ब्लॉकचा वेट किती असं म्हणतात 241.5 न्यूटन. ओके. सो सिंपल टेस्ट एकदा समितीने करून घेतलं कमिशन त्याचे घेतलं आणि जे इनपुट पॅरामीटर दिलेलं आहे न्यू दिलेलं होतं त्यावर आपण त्याचा आर कॅल्क्युलेट केला. ओके. क्लियर. ओके. देन नेक्स्ट प्रॉब्लेम. So next problem is again given as okay. So the problem is given as the statement is given that find the horizontal force required. Find the horizontal force is needed to drag a body of weight 100 Newton. So weight is given as 100 Newton along horizontal plane. Okay. If plane is raised gradually 15 degree. Okay. If plane is raised gradually 15 degree, the body will begin to slide. ओके. आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे एक हॉरिझॉन्टल फोर्स कॅल्क्युलेट करायचा आहे की विच इज नीडेड टू ड्रॅग अ बॉडी. एक बॉडीला मूव्ह करण्यासाठी एक हॉरिझॉन्टल फोर्स किती लागेल तो कॅल्क्युलेट करायचा आहे की ज्या बॉडीचं वेट किती 100 न्यूटन अलॉंग विथ हॉरिझॉन्टल प्लेन. हॉरिझॉन्टल प्लेन वरती 100 न्यूटन आहे आणि जर हा प्लेन मी 15 डिग्रीला जर इन्क्लाइन केला तर ती बॉडी ही स्लाइड होण्यासाठी स्टार्ट होते. ओके. बॉडी स्लाइड होण्यासाठी स्टार्ट होते. मग सो लेट ड्रॉ फर्स्ट वन. दिस इज युअर हॉरिझॉन्टल प्लेन. त्यावरती हा एक ब्लॉक पेस्ट केलेला आहे किंवा रेस्ट केलेला आहे आपण कन्सिडर करू. ओके. देन here force is applied at this point. Okay. त्याच्या opposite. So your force of friction is opposite to applied force.
then this is weight of the body towards the downward direction and resultant reaction towards the upward. ओके, तर यांच्या सर्वांचे मॅग्नेट्यूड तुम्हाला दिलेले आहे. फोर्स पी जो कॅल्क्युलेट करायचा आहे. डब्ल्यू इज इक्वल टू 100 दिलेला आहे. देन हा किती असेल, काय एफ ए, एफ म्हणजे फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू आर. ओके, म्यू आर असेल तो देन हा जो असेल नॉर्मल रिएक्शन म्हणजे आर. ओके, सो फर्स्ट वन एक इन्फ्लेशन दिलेलं आहे बघा. हे जे इन्फ्लेशन 15 ते कसं दिलेलं आहे, हा जो काय हॉरिझॉन्टल व्हॅल्यू होता तो मी 15 डिग्री पर्यंत इन्क्लाइन केला. 15 डिग्री पर्यंत इन्क्लाइन केला म्हणजे इट इज द व्हॅल्यू ऑफ युअर अल्फा, दॅट इज अँगल ऑफ रिपोज. लक्षात घ्या, अल्फाची व्हॅल्यू दिली आहे तुम्हाला 15. अँगल ऑफ रिपोज इज गिव्हन ॲज 15. आता आपल्याकडे एक रिलेशन होतं बघा, तुम्हाला इथं म्यू दिलेला आहे का, नाही दिलेला. सो वी हॅव रिलेशन दॅट दी म्यू is equal to relation between angle of repose and coefficient of friction. ते होता mu is equal to tan of alpha. So mu is equal to tan of 15 दिलेला आहे. मग यावरनं mu ची व्हॅल्यू म्हणजे मला कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन माहित होऊन जाईल 0.27 आला. म्यू भेटला. मग आपले रेग्युलर मेथड कमिशन Fy इज इक्वल टू y एक्सिसला काय जातो आता, फर्स्ट वन आर अपवर्ड जातो म्हणून पॉझिटिव्ह मायनस डब्ल्यू, डब्ल्यू ची व्हॅल्यू 100 आहे. फॉर कंडिशन ऑफ इक्विलिब्रियम समेशन Fy मस्ट बी इक्वल टू 0. सो 0 इज इक्वल टू आर मायनस 100 म्हणून आर इज इक्वल टू 100 न्यूटन. आर ची व्हॅल्यू भेटली. ओके, देन आपल्याला पाहिजे काय, ची व्हॅल्यू किती फोर्स लागेल की जो आपण तो ब्लॉक हा ओढू शकतो 15 डिग्री टेबल इन्क्लाइन केल्यानंतर. ओके, त्यावेळेस त्याचा कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन हा 0.27 असेल. समेशन एफ वाय घेतलं, आता समेशन एफ एक्स, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स ला काय काय जातोय, पी जातोय, की जो पॉझिटिव्ह कडे मायनस एफ ए बस. समेशन एफ एक्स वी कॅन राईट दॅट समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू पी मायनस एफ म्हणजेच काय तुमचा म्यू आर. ओके, so for condition of equilibrium summation fx must be equal to 0. So 0 is equal to p minus mu r. So p is equal to mu r. You can say that this is equation number 1. Let's say p is equal to mu r आला summation fx घेतल्यानंतर. ओके, आता इथे आपल्याला म्यू ची व्हॅल्यू पण माहिती आहे 0.27 आणि आर ची व्हॅल्यू आपण इतक्यात कॅल्क्युलेट केली 100. सो इफ यू पुट दॅट व्हॅल्यू p is equal to म्यू ची व्हॅल्यू 0.27 मल्टिप्लाय बाय आर जस्ट कॅल्क्युलेट केला 100. त्यावर मला पी ची व्हॅल्यू भेटेल, पी इज इक्वल टू 27 न्यूटन. म्हणजे काय, जर अशा कंडिशन जर दिलेल्या असतील काय काय, बॉडी 100 न्यूटन आहे, बॉडी हॉरिझॉन्टल प्लेन वरती रेस्ट केलेली आहे आणि जर मी ती 15 डिग्री पर्यंत जर इन्क्रीज केली टेबलची इन्क्लिनेशन, तर त्या बॉडीवरती मला 27 न्यूटनचा फोर्स अप्लाय करावा लागेल, जेणेकरून ती बॉडी त्या डायरेक्शनला मूव्ह होईल. क्लिअर? So similar problem is given again. The problem is given and
A body is weighing 12 kilonewton. Bodyचा weight दिलेला W is equal to 12 kilonewton. Okay. Then laying on horizontal plane वरती रेस्ट केलेली. For which mu is equal to mutual coefficient of friction is equal to 0.70. Okay. आणि determine normal reaction म्हणजे काय, R ची व्हॅल्यू ती कॅल्क्युलेट करायची आहे. देन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स म्हणजे काय, F की जो मॅक्झिमम असेल. ओके. लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स. देन हॉरिझॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव इट. ओके. हॉरिझॉन्टल फोर्स म्हणजे P तो किती लागतोय तो कॅल्क्युलेट करायचा. द लास्ट वन अँगल ऑफ फ्रिक्शन म्हणजे काय, फाय. अँगल ऑफ फ्रिक्शन 4 गोष्टी कॅल्क्युलेट करायच्या. So again, problem is given as and we construct the diagram. So 12 kilonewton त्याचा वेट दिलेला आहे. बॉडी कुठल्या डायरेक्शन जाते त्या डायरेक्शनला कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डेव्हलप होईल. सो इथे म्यू दिलेला आहे तुम्हाला, F इज इक्वल टू म्यू आर. त्यातला म्यू इज इक्वल टू 0.70. ओके. सो 12 किलोन्यूटन म्हणजे किती, 12,000 न्यूटन मल्टीप्लाय बाय 1000. सो अगेन our method. So by applying condition of limiting equilibrium or condition of equilibrium, summation Fy is equal to y axis ला काय काय जातो आता, condition of equilibrium इथून Fy is equal to 0 डायरेक्टली पुट केला तरी चालेल. 0 is equal to y axis ला काय जातोय R आहे. सो R आणि W डाऊनवर्ड डायरेक्शन ला मायनस 12,000 न्यूटन. सो यावरनं R ची व्हॅल्यू भेटेल, R इज इक्वल टू 12,000 न्यूटन. ओके. चलो म्हणजे फर्स्ट आन्सर भेटलं तुम्हाला, R विचारला होता. सो R भेटला तुम्हाला दिस वन. ओके. नेक्स्ट वन नॉर्मल रिएक्शन R झाली 12,000. देन कंडिशन ऑफ समेशन Fx. समेशन Fx इज इक्वल टू काय, समेशन Fx कंडिशन ऑफ इक्विलिब्रियम म्हणून 0 इज इक्वल टू एक्स ऍक्सिसला काय जातोय, P जातोय. पॉझिटिव्ह कडे जातोय म्हणून पॉझिटिव्ह, मायनस अपोजिट डायरेक्शनला काय आहे त्याचा, त्याच्या अपोजिट डायरेक्शनला फ्रिक्शनल फोर्स असेल म्हणून F. एवढंच आहे. सो P इज इक्वल टू F असं कन्सिडर होऊ शकतं. ओके. सो P इज इक्वल टू F म्हणजे काय असतो तुमचा म्यू इंटू R असं मी नोट करू शकतो. सो P इज इक्वल टू म्यूची व्हॅल्यू तुम्हाला दिलेली किती, 0.70 मल्टिप्लाय बाय म्यू इंटू R. R ची व्हॅल्यू तुम्ही जस्ट कॅल्क्युलेट केली 12,000. ओके. यांचं जर मल्टिप्लिकेशन केलं तर तुम्हाला P भेटेल इज इक्वल टू 8400 न्यूटन. सो हॉरिझॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल ही ब्लॉक किती झाला, 8,400 न्यूटन. म्हणजे 8 डिवाइड बाय 1000 जर केलं तर 8.4 किलो न्यूटन. ओके. क्लिअर. नेक्स्ट वन पुढे काय विचारलेलं आहे, आता जेवढा P असेल तेवढा तुमचा F असेल, कारण आपल्या इथे इक्वेशन बघा P इज इक्वल टू F आहे. तिसरा तुम्हाला फ्रिक्शन फोर्स विचारलेला इथे, जेवढा P तेवढाच F असेल. सो ऍज P इज इक्वल टू F, सो F इज इक्वल टू 8400 न्यूटन. ओके. क्लिअर.
आता काय विचारलं लास्टला अँगल ऑफ फ्रिक्शन. अँगल ऑफ फ्रिक्शन, अँगल ऑफ फ्रिक्शन कशा कशावरती डिपेंड असतो किंवा कसा कॅल्क्युलेट करता येऊ शकतो. आपल्याकडे एक रिलेशन होतं बघा, रिलेशन बिटवीन अँगल ऑफ फ्रिक्शन अँड कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन. अँगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू किंवा म्यू इज इक्वल टू टॅन ऑफ फाय. ओके, टॅन ऑफ फाय. सो फाय म्हणजे काय तुमचा अँगल ऑफ फ्रिक्शन. सो म्यू इज इक्वल टू, म्यूची व्हॅल्यू तुम्हाला दिलेली 0.70 इज इक्वल टू टॅन ऑफ फाय. सो यावरनं मी फाय कॅल्क्युलेट करू शकतो. फाय इज इक्वल टू टॅन इनवर्स ऑफ 0.70. Okay, so phi will be 35 degree. Okay.